सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा भई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, let us obey thee alone and live according to truth। আজি पवित्र रथयात्रा रे आमे छांदोग्य उपनिषदर चतुर्थ अध्याय अध्ययन करिबा। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर खसयात्रा। श्री जगन्नाथ हेउचंती सच्चिदानंद परम ब्रह्म। से ए प्रकृति रे अवतीर्ण करिछंती, विश्वरे निजे आविर्भाव होइछंती। से निजे स्वभावत पूर्ण हेले मध्य जेहेतु प्रकृति अपूर्ण, तांकर से अपूर्ण रूपटी एई पृथ्वी रे आविर्भाव होइछि। से एक पूर्णतार प्रतिश्रुति दिगरे यात्रा करुछि। प्रकृति जते पूर्ण होई उठिबो, जीवनटा मध्य सेते सेते पूर्ण होई उठिबो। सेतिपाई से एक प्रतीक स्वरूप, से एक तत्व स्वरूप। आमे आज ये छांदोग्य उपनिषद अध्ययन करिया पूर्वरु से महाप्रभु जगन्नाथंकर पादपद्म से पूर्ण ब्रह्मंकर पादपद्म निजको समर्पण करिबा एवं छांदोग्य उपनिषदर से मंत्र समूह को आमे उच्चारण करिबा। ये छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय आमे दीटा भाग अध्ययन करिथिले एवं एई भागरे जे जीवनर अनेक कार्य सहित एक पूर्णतर श्रेष्ठतर कार्य मध्य रहिछि। से श्रेष्ठतर कार्य कौन से संपर्क रे जानिबा पई ए उपनिषद हमको शिक्षा देवे। ताको आमे श्रवण करिबा एवं आलोचना मध्य करिबा। जीवन रे अनेक श्रेष्ठ कार्य को आमे जानू। यज्ञ कार्य, तप कार्य, दान, ये समस्त कार्य सहित एक भगवत कार्य निजको चिन्हिबा, ए जगत को चिन्हिबा, निजर अंतरात्मा को चिन्हिबा एवं विश्व नियंतांकर जो योजना रही ताकू हृदयंगम करिबा, सेही अनुसारे आम जीवन को परिचालित करिबा। अनेक कार्य भितर श्रेष्ठ कार्य कौन से संपर्क उपनिषद आमको सुंदर भाव में आलोचना करिवे। गोटे कहानी माध्यम एक आलोचना करुछंती जे पूर्व काल रे जनश्रुति नामक जने राजा थिले। से राजा खूब दानी थिले। से प्रजा माननकु अति आनंदरे प्रतिपालित करुथिले। प्रतिनियत प्रजा मानकर जहाँ जहाँ आवश्यक सबको दान करुथिले। ताहा सहित प्रत्येक दिन अन्नदान करुथिले। सेही कार्यटी से राजा जनश्रुति तांकर अतिवाहित परे परे से तांकर से चलीगला परे परे तांकर पुओ नाती तांकर पिता ही जनश्रुतिंकर कार्यटीकू सेमिति भावरे निष्ठापूर्वक भावरे से कार्यटी करि चली थांती। ताको नाती अनाती माने से जनश्रुतिंक पदांक अनुसरण करी से दान आ यज्ञ कार्य आदि अति सुचारू रूपे करुथिले एवं से कार्य गुड़ी को अति श्रद्धार सह करुथिले। प्रजा मानकर जो आवश्यक पदार्थ को से दान करुथिले, अन्नदान करुथिले एवं से निजको बहु खूब कृतार्थ मनुथिले। मने मने तांकर मध्य टिके टिके गर्व भी थिला जे ये प्रजा माने मोरी प्रदत्त खाद्य खाई, मोरी प्रदत्त दान पाई से जीवन जीछंती। तेणु निजे 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 खूब निज भीतर गोटे गर्व भी थिला, खुशी भी अनुभव करुथिले।
ଏହି ଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ସେ ଜାନଶ୍ରୁତି ବଂଶଧରର ନାତି ପଅନାତିଙ୍କର ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ସେ ଦାନ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଜାନଶ୍ରୁତିଙ୍କର ନାତି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତିଥିଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଦାନର ମହତ୍ଵ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମହତ୍ଵ ଅଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ବୋଲି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ବି ଥିଲା। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟବାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେଇ ଜାନଶ୍ରୁତି ବଂଶର ଯିଏ ଦାୟାଦ, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଦିନେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳେ ହଂସ ପଙ୍କ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇକରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହଂସ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା ଅନ୍ୟ ହଂସମାନଙ୍କୁ, ହେ ଭୋଲକ, ହେ ଭୋଲକ, ଆଉ ଆଗକୁ ଅନାଅ, ଦେଖ ଯେ ଜନଶ୍ରୁତି ବଂଶର ଯେଉଁ ଦାନର ମହତ୍ଵକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ସେ ଦାନର ମହତ୍ଵ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉର୍ଜାର ଆଲୋକ କେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତି କିପରି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ତୁମେ ସବୁ ଦେଖ। ଏମିତି ସେ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଯେପରି ଏ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିଟା ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, କେହି ଯେପରି ସେହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କର। ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାଉଁଶ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଏହି କଥା ସେ ହଂସ ପଙ୍କ୍ତିଙ୍କର ଭିତରୁ ଯେ ଜଣେ ହଂସ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଆଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହଂସଟି କହିଲା, ଇଏ କିଭଳି କଥା କି? ସେ କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କି? ସେ ରେକୁଆ ନାମକ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ର ଜଣେ ଗାଡ଼ିବାଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ତାଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ ଜାନଶ୍ରୁତି ବଂଶ କରିଛନ୍ତି କି? ତାର ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ତା ଆଗରେ ଇଏ କ'ଣ? ହଂସଟି ଅନ୍ୟ ହଂସ ଯିଏ ହଂସଟି କହିଥିଲେ ଯେ ଦାନର ମହତ୍ଵକୁ, ସେ କହିଲା କିଏ ସେ ରେକୁଆବାଲା, ସେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ୟାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦେଖ, ସେ ଏମିତି ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଶା ଖେଳାଳିମାନେ ପଶା ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଜିତେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ପଶା ଖେଳର ସମସ୍ତ ଦାନକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, କାରଣ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ନୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପଶା ଖେଳର ଯେତେ ସବୁ ବାଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ସିଏ ନେଇକରି ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରେକୁଆ ଏତେ ବଡ଼ ଦାନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ଇଏ କ'ଣ ସେହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରେକୁଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ରେକୁଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି
ଆଉ ସିଏ ରେକୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ମହତ୍ଵକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏଇ କଥାଟି ରାଜା ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ, ଜନଶ୍ରୁତି ରାଜାଙ୍କର ବଂଶଜ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ, ସେ କଥା ଶୁଣିପାରିଲେ। ଶୁଣିପାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ସେ ସହଳ ସହଳ ଉଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକ, ପ୍ରଥମ ସେବକକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ରେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ କାହିଁକି ମୁଁ ସମାନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି, ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ରେକୁଆ ଗାଡ଼ିବାଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ। ସେ ରେକୁଆ ଗାଡ଼ିବାଲା କିଏ? ତାପରେ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସେ ରେକୁଆ ଗାଡ଼ିବାଲା, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଆଗରେ ମୋର ସେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୋଜି ବାହାର କର। ତାପରେ ସେ ସେବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ବାହାରିଗଲେ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜନଶ୍ରୁତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସେ ରେକୁଆକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜୁଛ କି ପାଇଲନି? ରେକୁଆ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁଠି ପାଇଯିବ? ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଠିକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ହିଁ ରେକୁଆକୁ ପାଇବ। ତାପରେ ସେ ସେବକ ଜଣକ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବସିଛି ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି, ନୀରବରେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ରେକୁଆ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ସେବକ ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ରେକୁଆ? ସେ ଲୋକଟି ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ରେକୁଆ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିକି ସେଇ ସେବକ ଜଣକ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏହି ଗାଡ଼ିବାଲା ରେକୁଆର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ତାପରେ ତହିଁ ପରଦିନ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ରେକୁଆଙ୍କର ଖବର ପାଇଛି। ତାପରେ ଜନଶ୍ରୁତି ଉତ୍ତରାୟଣ ସେ 600 ଗାଈ, ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର, ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ଖଚିତ ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ସେ ରେକୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ରେକୁଆ, ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଯେ ଏଇ 600 ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର ଏବଂ ରସ୍ୱଚାଳିତ ରଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରେକୁଆ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଶୂଦ୍ର, ଏଇ ସୁନାହାର, ଏ ରଥ, ଏ ଗାଈ, ଏସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ଏସବୁ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? এই କଥା କହି ରେକୁଆ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଲେ। ଜନଶ୍ରୁତି ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଫେରିକିରି ସେ କ'ଣ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବେ? ସେ ତହିଁ ପରଦିନ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇକରି ପୁଣି ଗଲେ। 1000 ଗାଈ ନେଇକରି ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର, ଅଶ୍ୱଚାଳିତ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଲିଅଳ କନ୍ୟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଏଇ ରେକୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରେକୁଆ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ 1000 ଗାଈ ନେଇ ଆସିଛି, ସୁନାହାର ନେଇ ଆସିଛି, ଅଶ୍ୱଚାଳିତ ରଥ ନେଇ ଆସିଛି
ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଜାୟା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ରେକୁଆ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଉଠେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୂଦ୍ର, ମୋର ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ କହିଲେ ଯେ ତା ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ସେ କେଉଁଠି ସେ ଗାଁଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେଉଁଠି ବାସ କରିବ, ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବ, ସେ ଗାଁ ବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେଇଠି ରାଜକୁମାରୀ ମୁଖମଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ହେ ଶୂଦ୍ର, ତବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟିକୁ ମୋତେ ବାଗଦତ୍ତା କରିଦେଲ, ଆଉ ଏହାରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛ ତାକୁ ବି ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଯେଉଁ ଗାଁଟି ତୁମେ ମୋତେ ଦାନ ଦେଉଛ ସେ ଗାଁଟି ମହାବୃଷଭ ରାଜାର ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଗାଁର ନାମ ହେବ ରକ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣା ଗାଁ। ଏହି କଥା କହି ଜାନଶ୍ରୁତି ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷାଟି ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହତ୍ଵ ସବୁ ସେଇ ରେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ରେକୁଆ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରେକୁଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏକ କାହାଣୀ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହାରିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ରେକୁଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାୟୁର୍ବାବୋ ସମ୍ବର୍ଗୋ ଯଦା ବଃ ଅଗ୍ନିରୁଦ୍ଗାୟତି ବାୟୁମେବାପ୍ୟତି ଯଦା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମେତି ବାୟୁମେବାପ୍ୟତି ଯଦା ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତମେତି ବାୟୁମେବାପ୍ୟତି। ବାୟୁର୍ବାବ ସମ୍ବର୍ଗ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ବାୟୁ ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ଗ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରେ। ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିରୁଦ୍ଗାୟତି ବାୟୁର୍ମେବାପ୍ୟତି। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଏ, ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯାଏ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା ବାୟୁର୍ମେବାପ୍ୟତି, ସେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଯଦା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତମେତି ବାୟୁର୍ମେବାପ୍ୟତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନା ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ତମେତି, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବାୟୁମେବାପ୍ୟତି, ସେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦାପ ଉଚ୍ଛସ୍ୟତି ବାୟୁମେବାପ୍ୟନ୍ତି ବାୟୁ ହେବୈତନ୍ ସର୍ବାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତଂ ଇତ୍ୟାଦି ଦୈବତମ୍। ଯଦାପ, ଯତ୍ ଆପ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉଚ୍ଛସ୍ୟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା ବାୟୁମେବାପ୍ୟନ୍ତି, ସେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଲୀନ ହେଇଯାଏ।
ବାୟୁ ହେବୈତନ୍ ସର୍ବାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୀ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଜକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବାୟୁ କିଏ ନା ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଦୈବତମ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଦୈବ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିଦୈବ। ସେ ସବୁ କିଛିକୁ, ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ, ପାଣିକୁ, ଏ ସବୁକୁ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଦୈବ। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ତଥାଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ ପ୍ରାଣଭାବ ସମ୍ବର୍ଗ ସୋ ଯଦା ସୁପୀତି ପ୍ରାଣମେବ ବାଗ୍ପେତି ପ୍ରାଣଂ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାଣଂ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ପ୍ରାଣଂ ମନଃ ପ୍ରାଣ ହବୈତାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଅଧିଦୈବତମ୍ କଥା ଶୁଣିଲ, ଯେ ଅଧିଦୈବ କିଏ? ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଦୈବ। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିକୁ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଗ୍ନିକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ, ପାଣିକୁ, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ, ଅଥାଧ୍ୟାତ୍ମମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କଥା ଶୁଣ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କିଏ ନା ପ୍ରାଣଭାବ ସମ୍ବର୍ଗ। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ବର୍ଗ। ଯେମିତି ଅଧିଦୈବତ ଭିତରେ ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଗ, ସେ ସବୁକିଛି ଗର୍ଭସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମରେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ଗ, ସେ ସବୁକିଛି ତା ଭିତରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଇଏ କରି କହୁଛନ୍ତି ସ ଯଦା ସ୍ୱପୀତି। ସ ଏଠି ଯେତେବେଳେ, ସ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟଲତା ସମସ୍ତେ, ସ୍ୱପୀତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଣମେବ ବାକ୍ପେତି, ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ବାକ୍, ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସିଏ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ବାକ୍ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା ସେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଶୋଇଯାଏ। ପ୍ରାଣଂ ଚକ୍ଷୁ, ସେମିତି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଦେଖେ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣଂ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍, ସେମିତି କାନ କିଛି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ବାହାର କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସେ ପ୍ରାଣ, ସେ ଶ୍ରୋତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା ସେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣଂ ମନଃ, ସେମିତି ମନ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ, ମନ ଚିନ୍ତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ହବୈତାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। এই ଶରୀରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଏ ପ୍ରାଣକୁ ଆଧାର କରି ବାକ୍, ଚକ୍ଷୁ, ଶ୍ରୋତ୍ର, ମନ ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ହିଁ ସମ୍ବର୍ଗମ୍, ଆଉ ପ୍ରାଣ ହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଆବରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ, ପ୍ରାଣ ସବୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୈବା ଏତୌ ସମ୍ବର୍ଗୌ ବାୟୁରେବ ଦେବେଷୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣେଷୁ। ତୌ ବା ଏତୌ, ଏଠି ସ ତୌ ତେ, ତୌ ମାନେ ଦୁଇ, ସ ହେଉଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତୌ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ହେଲେ ବାୟୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରାଣ। ଏ ତୌ ସମ୍ବର୍ଗ, ଏମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି
संवर्ग अर्थात से दी जन होउचंती श्रेष्ठ आधार, जड़े होउचंती अधिदैविक आधार आ जड़े होउचंती आध्यात्मिक आधार। ये अधिदैविक आधार भितर सूर्य चंद्रमा पानी अग्नि सबकिछि लीन हो जाती। एमने जो देव शक्ति दैव शक्ति सेमिति आध्यात्म शक्तिर एवं शरीरगत शक्तिर से होउचंती किए ना चक्षु श्रोत्रं प्राणम एवं बाक एमाने होउचंती तारि भितर लीन हो जाती। एवं देवेषु प्राणो प्राण वायुरेव देवेषु एमाने देवता तेणु ताकू जदि आम लिंक कर सुंदर भाव कर वायु भितर प्राण थांती सेमिति सूर्यंक भितर चक्षु थांती चंद्रक भितर मन थांती। तेणु सबु देवतांक भितर प्रत्येक अधिभौतिक भितर समस्ते अधिदैविक माने थांती दैविक माने था दैविक मान भितर सबु देवतांक भितर सबु शरीरगत गुण सबु थाए। तापरे पंचम मंत्र रे पुणी कहउचंती अतहो सौनकं च कपेयम अभिप्रतारिणं च कक्षसेनीं परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उह नु ददोतु। हेटी पुणी आउ गोटे छोट कहानीटे आउ गोटे से आरंभ करुछंती। अथ एकदा सौनकं च कपेयम कपिंकर जने पुत्र बा तांक कपि वंशर जने दायाद से होउछने सौनक आउ अभिप्रतारिणं च काक्षसेनी एवं कक्षसेनंकर वंशर गोत्रर जड़े दायाद से होउचंती अभिप्रतारिणम परिविश्यमाण एमाने कौन करचंती ना खाद्य रंधाई एवं से खाद्य को से परिवेषण करुचंती से निजे खाइए बोली बा अन्य को दान करिए बोली परिवेषण करुचंती। ब्रह्मचारी भिक्षे विभिक्षे तस्मा हो उह न तदोतु से ब्रह्मचारी जने से समय पहुँचले एवं से विभिक्षे से तांको भिक्षा मागिले जे आमको किछि दियो तस्मा उह न ददोतु किंतु सेमाने तस्मा तांकु न ददोतु तांकु देले ना से भिक्षा देले ना। सो हुवाच महात्मनं चतुन्तरा देव एकः कस जगारः भुवनस्य गुप्तास्तं कापेयो नाभिपश्यन्ति मत्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्तेवा एतदन्नं तस्मात् एतन्नं ददूमिति। जेतेबेले से ब्रह्मचारी भिक्षा मागिले एमान पाखर खाद्य रही किंतु एमाने देले नहीं सेतेबेले से ब्रह्मचारी जनक सो हुवाच से कहउचंती उवाच महात्मनं चतुरो देव एकः कसः जगार भुवनस्य गुप्ता भुवनस्य गुप्ता जे भुवनर रक्षक किए से भुवनर रक्षक से एक देव से देव एक से होचंती एक देव महात्मनम चतुरा से चारिजण महात्मा को ग्रास करी नियंती से चतुर अन्न को से ग्रास करी नियंती से देव किए जी भुवनस्य गुप्ता
कापेय ना विपश्यन्ति। हे कापेय, हे कपि वंशर जो गोत्र, कपि वंशर जो राजा वंशर कपि वंशर जो दायाद से होउचंती शौनकः। से कहउचंती हे कापेय ना भी पश्यन्ति, ताको केही देखि पारंती नहीं। जे से किए, जे एक देव, जे सबको भुवनस्य गुप्ता, समस्त जगत को से रक्षा करती एवं तांक भितरे महात्मनम चतुरी, अर्थात चारिजण महात्मा को से निज भितर धारण कर रही छंती। से किए, ताकू के मनुष्य देखि पारंती नहीं। ना भी पश्यन्ति मर्त्या मत्या अभिप्रतारिन बहुधा वसंती। हे अभिप्रतारिन, हे कापेय, ताकू के देखि पारंती नहीं। न पश्यन्ति प्रतारिन बहुधा वसंतं जस्मै, किंतु से जहाँ को देखि पारंती नहीं, से एक देव बहुधा वसंतं, से निजको बहु भावरे व्यक्त करती एवं से एति भावरे एति जहाँ जहाँ तुम्हें देखुच, ये सबू हूँ तांकर जड़े अभिव्यक्ति। यस्मिता एतम अन्नम, ये जो अन्न को तुम्हें बाढ़ुच परिवेषण करुच, ये अन्न कहार? तस्मै, से तांक पाई ही ये अन्न, कारण से ही अन्नर स्रष्टा, अन्नर गुप्ता, आउ अन्न ही तांक पाई। तांक पाई अन्न तो एतन्नम ददमिति न ददौमिति, किंतु तांकु तुमे दौना। जहार ए अन्न तांकु तुमे दौना, जहार ए अन्न नुहे तांकु ही दान करुछ। तेणु ये दानर मूल्य कौन? सेठू तदहु शौनकः कापेह प्रतिमन्वानः प्रतिमन्वानः प्रत्ययात्मा देवानां जानितः प्रजानां हिरण्यं द्रष्टु बभोषन् सुरी महान्तं मत्स्यः महिमान माहुर नद्यमानः जदनन्नं मत्तितिः एवै वयं ब्रह्मचारिण्ये दमुपास्मीति दत्तास्मै भिक्षामिति। तदुह शौनकं कापेय प्रतिमान बानः प्रत्यात्मा। से एक कथा शुणिकी जिते से ब्रह्मचारी जनक कहले जे तुम्हें सब ये दान करुछ, अन्न परिवेषण करुछ, ये अन्न कहार? जार ये अन्न जी भोग ए जगतर गुप्ता, ये सबु किछि की चारि महात्मा को धारण करिसंती, तुम ताकू दौना। तेबळे जानी पारले जे से महात्मा जने साधारण महात्मा नुहे। तेणु सेतेबळे एई वाक्य को शुणी के शौनक कापेय शौनक कापेय अर्थात कपेय वंशर जो दायाद शौनक से एक कथा शुणिले एवं शुणिला पर निज भीतर गोटे मनन कले। प्रतिमन बान अर्थात तांकर मन भितरे से कथा गुंजरित हला। सतत आमे सब दान करुचु, कहा को दान करुचु? प्रकृति जार जिनिस ताकू तो आमे दान करूनु, आमे कहा को दान करुचु? आ दानर मूल्य कौन? यही कथा जिते बारंबार गुंजरित होइछि प्रतिमन बान प्रतिमन से प्रत्यात्मा से माने तापरे से आत्मा महात्मा पाक ब्रह्मचारी पाक को जाइछन्ति, तार निकटवर्ती होइछन्ति प्रत्यात्मात्मा। देवानां जानिता प्रजानां हिरणमयं दृष्टं बभूषन् सुरी। केतले से कहउछन्ति जे
ଦେବାନାଂ ଜାନିତାଃ, ଯେ ଯିଏ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟାତ୍ମା ଦେବାନାଂ, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା। କିଏ ସିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା? ଏବଂ ଜାନିତାଃ ପ୍ରଜାନାଂ, ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେ ଚର ଅଚର ସମସ୍ତ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାନିତାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ହିରଣ୍ୟଂ ଦ୍ରଷ୍ଟଂ, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି, ଏବଂ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି। ଭବସନ୍ ସୂରି, ଯିଏ ଭବସନ୍, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ମେଧାବୀ। ଭବସନ୍ ଆଉ ମହାନ୍ତମହସ୍ୟ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାର ଗୁଣଗାନ କଲେ, ଯାହାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ମହିମାନ ହୁର ନଦ୍ୟମାନହମ୍, ଆଉ ସେ ନ ଅଦ୍ୟ ଯଦନ୍ୟଂ ମତ୍ତିତି, ସିଏ କେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବା ଅନ୍ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ, ସେ ଅନ୍ନର ସ୍ରଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନ ଅନ୍ନମ୍ ମତ୍ତିତି। ଏବଂ ବୟମ୍, ଆମେ ଦି ଜଣ, ବୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶୌନକ ଅଭିପ୍ରତାରୀ, ଏଇ ଦି ଜଣ ଆମେ ବୟମ୍, ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିନ୍, ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମେ ଦି ଜଣ। ଦମୁପାସ୍ମେହି ଭିକ୍ଷାମିତି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେବା, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭିକ୍ଷାମିତି ପାସ୍ମେହି, ବ୍ରହ୍ମଚାରିନ୍ ଦମୁପାସ୍ମେହି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେବକ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦଦାସ୍ମି ଦତ୍ତାସ୍ମି, ଅସ୍ମି ଦତ୍ତ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ଭିକ୍ଷାମିତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେଇଦିଅ, ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ। କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେବଳ ଭିକ୍ଷୁକ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଅତିଥି ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ ତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ। ତସ୍ମା ଉହ ଦଦୁସ୍ତେ ବା ଏତେ ପଞ୍ଚାନ୍ନେ ପଞ୍ଚାନ୍ନେ ଦଶଃ ସନ୍ତସ୍ତତ୍କୃତଂ ତସ୍ମାଦ୍ ସର୍ବାସୁ ଦିକ୍ଷନ୍ନବେଭଂ ଦଶକୃତଂ ସେଇଷା ବିରାଟ ନାଡଂ ତୟେଦଂ ସର୍ବଂ ଦୃଷ୍ଟଂ ସର୍ବଂ ସେଦଂ ଦୃଷ୍ଟଂ ଭବତ୍ୟନ୍ନନ୍ଦೋ ଭବତି ୟୋ ଏବଂ ବେଦ ୟୋ ଏବଂ ବେଦ। ତସ୍ମା ଉହ ଦଦୁସ୍ତେ, ତାପରେ ତସ୍ମାନ୍ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଉହ ଦଦସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ପଞ୍ଚାନ୍ନେ ପଞ୍ଚାନ୍ନେ, ତାପରେ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ସହିତ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାନ୍ନେ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଗୋଟେ ଦୈବ ଅନ୍ନମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧିଦୈବିକ ଅନ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିଭୌତିକ ଅନ୍ନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନର ଅଧିଦୈବିକ ଅନ୍ନର ସେ ବାୟୁ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପାଣି, ଅଗ୍ନି ଏମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାନ୍ନ ଯେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ବାକ୍, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ମନ, ଏଇ ପଞ୍ଚାନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ 10, ପଞ୍ଚାନ୍ନେ ପଞ୍ଚାନ୍ନେ 10 ସନ୍ତସ୍ତତ୍କୃତଂ, ଏ 10 ମିଶିକି ସେମାନେ କୃତଂ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 କର୍ମର ପରିଣତ ହେଲେ। କୃତ, ଏଠି କୃତ ଅର୍ଥ ସେ 10କୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ 10କୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଏଇ ଅଧିଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅଧିଦୈବିକ ଅଗ୍ନି ସହିତ
ଅଗ୍ନି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କେମିତି ବାୟୁ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ କୃତଂ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ ଦିକ୍ଷଣ୍ଣମ୍ ଏବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇ ଦଶକୁ ଜାଣେ, ସେ ଜାଣେ କେମିତି ନା ସେଇ କୃତଂ ଅନ୍ନ ଦିକ୍ଷ ଦଶ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ। ବାୟୁ ଯେମିତି 10 ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ 10 ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ 10 ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ବାୟୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ। ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ଦେଖିପାରେ କିଏ ନା ଆମର ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିପାରେ, ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଶୁଣିପାରେ, ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାରେ, ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ 10 ବୋଲି ବା 10 ଦିଗ ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣେ ସେ କୃତଂ ହେସା ବିରାଟ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିରାଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ କୃତ ହେଉଛି ବିରାଟ। ଏଇ ବିରାଟ ହେଉଛି କିଏ? ଅନ୍ନନ୍, ସେ ଅନ୍ନ ବି ହେଉଛି ବିରାଟ। ତଦେୟଂ ସର୍ବଂ ଦୃଷ୍ଟଂ, ଯିଏ ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିପାରେ। ସର୍ବଂ ସେଦ ଦୃଷ୍ଟଂ ଭବତ୍ୟମ୍, ଏବଂ ଯିଏ ଏ ଦେଖିକିରି ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଣିପାରେ। ୟୋ ଏବଂ ବେଦଃ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ। ଏ 10 ଦିଗରେ ଯେମିତି ପାଣି ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅନ୍ନର ଭକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଠିକ୍ ସେମିତି এই ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ମନ ବାକ୍ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଅତିଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଦୈବିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିରାଟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, କୃତଂ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହିଁ ବିରାଟ ଏବଂ ସେ ହିଁ କୃତ। ଏହି କଥା କହିକି ଆଜି ଏ କଥାଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରବି ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାଟେ କରନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ। ବଡ଼ ବିଷୟଟା ଆଉ। ଆଜି ମିଥୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଔଷଧ ଯାତ୍ରା।